श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे बिछा राशि मासिक राशिफल। जुलाई मास बिछा राशि जातक जातिकांक पई एक परीक्षा और सतर्कता, आत्मविश्वास और भाग्यर एक मिश्रित समय होई आसुची। एही मासरे अधिकांश ग्रह अशुभ स्थिति रे थिबारु जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे आपण को धैर्य और विवेकर परिचय देबाकू पड़िबो। विशेष करी अष्टम रवि, सप्तम मंगल, पंचम शनि, चतुर्थ राहु और दशम केतु आपणक जीवन रे विभिन्न प्रकार चैलेंज आनी पारंती। अन्य पटे नवम बृहस्पति आपणक पई एई मासरे सबुठारु बड़ रक्षा कवच साब्यस्त हेबे। भाग्यर आशीर्वाद, धर्म कर्म प्रति आग्रह एवं ईश्वरंक कृपा अनेक विपदरु आपण को रक्षा करिवो। मासर प्रथम सप्ताह पर्यंत नवम शुक्र एवं नवम बुध किछि क्षेत्र रे आपण को सहायता करिवे, किंतु जुलाई 7 परे शुक्र दशम स्थान को जाई अशुभ फल देवे और बुध अष्टम स्थान रे प्रवेश करी शुभ फल प्रदान करिवे। 17 जुलाई परे रवि नवम स्थान को जिबे, किंतु आपणकर गोचर फल अनुसार यह मध्य अशुभ प्रभाव देखाइबे। तेणु मासर द्वितीयार्ध रे धर्म, भाग्य और पितृ संबंधी विषय रे सतर्कता आवश्यक। ए मासर सामयिक चित्र। एही मासरे आपण अनेक कथा शिखिबे। जीवनर केतेक घटना आपण को मानसिक भावे परिपक्व करिवो। जेउ काम गुडी को आपण सहज भाबिथिले से गुडिकरे बाधा आसी पारे। पुणी केतेक असंभव लागुथिबा काम हठात सफल होई पारे। नवम बृहस्पतिक कृपारु आपणकर भाग्य संपूर्ण भावे बंद हेबो नाही। विपद आसीबो, किंतु समाधानर बाट मध्य खोली जिवो। अनेक समय रे लागिबो जे कोनोसी अदृश्य शक्ति आपण को सुरक्षा देउची। एही मासरे निज राग, जिद्दी और आवेग को नियंत्रण करि पारिले बड़ बड़ समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। कर्म क्षेत्र और चाकरी क्षेत्र रे एही मास किछि उत्थान पतन देई गति करिवो। दशम केतु एवं जुलाई 7 परे दशम शुक्र अशुभ हेबारु कर्म क्षेत्र रे असंतोष बढ़ी पारे। आपण जेते परिश्रम करिवे सेही अनुपात रे प्रशंसा न मिलिबारु मन दुखित होई पारे। ऑफिस रे किछि लोक आपणक कार्य रे दोष खोजिबाकू चेष्टा करि पारंती। आपणक विरुद्ध रे गुप्त आलोचना किंबा षडयंत्र हेबार संभावना रहुछि। सप्तम मंगल कारणरू सहकर्मी किंबा व्यावसायिक भागीदारी सह
ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ କଥାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଦଳି କିମ୍ବା ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନୂତନ ବିନିଯୋଗ, ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଦଶମ କେତୁ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହଠାତ୍ କେତେକ ଲାଭଦାୟକ କାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦିଓ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବାହାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଘର, ଜମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। କେତେକ ଲୋକ ଘର ମରାମତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସିଠାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଘରୋଇ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଜମିବାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାରିବାରିକ ସହ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ, ଅଭିମାନ ଓ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ପରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭଲ ରହିବ। ନବମ ଶୁକ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ କିଛି ଦୂରତା କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମନ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। କେତେକ ସମୟରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜିଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ରାଗ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମନୋଯୋଗର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଶନି କାରଣରୁ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବୁଧ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଗବେଷଣା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା
ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ରବି କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା, କ୍ଳାନ୍ତି, ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଆଘାତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା, ଏହି ମାସରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନବମ ବୃହସ୍ପତି କାରଣରୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଓ ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପକ୍ଷ, ଏହି ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ନବମ ବୃହସ୍ପତି। ଧର୍ମ, କର୍ମ, ପୂଜାପାଠ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ, ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସର ସାରାଂଶ ହେଲା ଜୁଲାଇ 2026 ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ସତର୍କତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ। ଜୀବନରେ କିଛି ଚାପ ଓ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ବିବେକକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିଲେ ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ଯେ ବିପଦ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଓ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିଲେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।